নমস্কার, আপনারা দেখছেন ওঙ্কার বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সৌমি। নজর রাখবো শহরের গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে। প্রথমে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, তৃণমূলের ভাঙনের জল ইতিমধ্যেই ঢুকলো সংসদেও। দলছুট 20 জন তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী সাংসদকে ঘিরে সংসদের বাদল অধিবেশনের আগেই সর্বদলীয় বৈঠকে তা আছড়ে পড়ল। ইতিমধ্যে ওই 20 জন দল ছুটের সাংসদ পদ বাতিলের আবেদন জানিয়েছে তৃণমূল, অথচ তাতে আমল না দিয়ে সর্বদল বৈঠকে দল ছুটদের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে সর্বদলীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানোয় প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতীকে ওয়াকআউট করে তৃণমূল সহ কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, সিপিএম, ডিএমকে, জেএমএম, আম আদমি পার্টি, শিবসেনা এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রতিনিধিরা। তবে কি তৃণমূল ত্যাগীদের প্রতি সরকারি বাদান্যতার অভিযোগ এনে জাতীয় রাজনীতিতে জোট বাঁধতে চাইছে বিরোধীরা? তৃণমূলের সমূহ ভাঙনের মধ্যে এটা কি তবে মমতার রাজনৈতিক জয় বলে ধরা হবে? সাংসদ সংখ্যার প্রত্যাশিত নম্বরের খেলায় কেন্দ্রের চাল কি এতে বাধা পাবে? যে খেলায় যুক্ত হয়েছে শিন্ডে শিবিরের হাত ধরে শিবসেনার 6 সাংসদ। জাতীয় রাজনীতির এই ধুরন্ধর কুটকাচারির বিষয়ে আজ আমরা কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের ওঙ্কার বাংলার এডিটর ইন চিফ বিপ্লব দাস। তবে তার আগে সর্বদলীয় বৈঠকে এনসিপিআই কে আমন্ত্রণ জানানোর সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিরোধীদের ওয়াকআউট প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ঠিক কি বলেছেন শুনে নেব। बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था। मैं बुरा नहीं मानता हूं, उनको अपना मत रखने का अधिकार है, लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है। लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरिएट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा। मैं किसी को कैसे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उनके मेंबर जब है और उनके मांग है, तो हम तो अपने ओर से कोई अलग से किसी को बुला नहीं रहे ना। वो तो लोकसभा के सदस्य है, 20 लोग है, तो उसको तो बुलाना पड़ेगा। এবার বিরোধীদের ওয়াকআউট প্রসঙ্গে তৃণমূল ত্যাগী এনসিপিআই সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন শুনবো। हम लोगों ने उठाया कि वी आर द फर्म बिलीवर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म, कम्युनल हार्मनी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री. We have 20 MPs with us. It's the first time India will have 3 Muslim MPs. Out of 20, we have more than 1/3 of female MPs. And we are going to be the second largest party of NDA. So we have our own stand. I am in parliament since last 12 Lok Sabha. It is 18th Lok Sabha. I told there that I have attended 100 all party leaders meeting in my life. I have ever seen that few opposition members are going out. I thought they will go out permanently. But unfortunately they again came in. আমরা এবার শুনে নেব তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এই প্রসঙ্গে ঠিক কি বলেছেন। As you saw that the all-party meeting, we all the opposition parties, led by the Trinamool Congress, all the opposition parties walked out in protest against the Parliamentary Affairs Minister's decision to invite. It is a great sign of impropriety that they invited the so-called NCPI, which is an unrecognized party, of 20 TMC traitors. 3 points. This so-called NCPI, the Speaker has not approved any merger. Anyway, a merger of a parliamentary party, 2/3 cannot happen. You need the original party. Speaker has not approved, number 1. Number 2, the Trinamool Congress has filed 20 disqualification petitions, which are still pending. That has not been decided on. Number 3,
the list of the party strength as of today includes Trinamool Congress as 28 MPs. So if that is the case, on what basis, when the Speaker's office has neither recognized them, nor merged them, nor disqualified them, how can the Parliamentary Affairs Minister decide to grant them this recognition on his own outside of the Speaker's office and invite them to the meeting? All the parties were unanimous in this, and we did a walkout. তৃণমূলের ভাঙনের বান এবার সংসদেও। আজ এই বিষয়ে আমরা আলোচনায় আসবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের ওঙ্কার বাংলার এডিটর ইন চিফ বিপ্লব দাস। দাদা, যে বিষয়টি নিয়ে আজ কথা বলবো, ইতিমধ্যেই যেমনটা দেখা গেল আজ সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে দিল্লিতে এবং তৃণমূলের দলছুট 20 জন সাংসদ ইতিমধ্যেই এনসিপিআইতে যোগ দিয়ে এনডিএর শরিককে সমর্থন করবে বলে জানিয়েছে। ওদের জন্য লোকসভায় বাদল অধিবেশনের আলাদা ব্লকও তৈরি করা হয়েছে, যদিও তাদের দলকে এখনো পর্যন্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। খাতায় কলমে ওই 20 জন সাংসদকে দেখানো হচ্ছে তৃণমূল সাংসদ হিসেবেই। এদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাদের সাংসদ পদ বাতিলের আবেদন করা হয়েছে। এই সাংবিধানিক সংকট কিভাবে সামাল দেবে কেন্দ্র? হ্যাঁ, দেখো সৌমি, যদি আমরা দেখি যে সংবিধানের 10ম তফসিলে যে এর একটা অনুমতি রয়েছে যে কোনো একটা দল, অর্থাৎ 1/3 সাংসদ তারা যদি দল ভেঙে বেরিয়ে আসে তাহলে তাদের পক্ষে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর করা যাবে না। এক্ষেত্রে তারা অখ্যাত এনসিপিআই অর্থাৎ ন্যাশনাল সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া, যেটা এই বাংলাতেই বহুদিন আগে একটা তৈরি হয়েছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, সেই পার্টিতে তারা যোগদান করেছে। এখন নির্বাচন কমিশনের যেহেতু স্বীকৃত এই দলটি, অতএব সেখানে কিন্তু এই দলটাকে স্বীকৃতি দিতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত সংসদের যে অধিবেশন, সেই সংসদের অধিবেশন না বসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে স্বীকৃতি দেওয়া যায় কিনা এটা নিয়ে কিন্তু বিতর্ক রয়েছে। আজকে যে সর্বদল বৈঠক ডাকা হয়েছিল, সেই সর্বদল বৈঠকে বিরোধী যারা ছিল, তৃণমূল তো বটে, তৃণমূলের 28 জনের মধ্যে 20 জন সাংসদ কিন্তু ইতিমধ্যেই সেই এনসিপিআই তৃণমূল ছেড়ে যোগদান করেছে এবং এনসিপিআই তারা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা এনডিএ কে সমর্থন করবে। এটা গত জুন মাসের ঘটনা। কিন্তু যেহেতু সংসদে আগে একটা তৃণমূলের আলাদা প্রত্যেকের ব্লক বসার ব্যবস্থা থাকে, এই দলের তো কোনো মানে স্বীকৃতি থাকলেও এই দলের তো কোনো পার্লামেন্টে স্বীকৃত ছিল না, কোনো প্রতিনিধি ছিল না। তো এখন যেহেতু প্রতিনিধি রয়েছে, তাই যতক্ষণ না পার্লামেন্ট বসবে, যা সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলছে, যতক্ষণ না সংবিধান বসবে ততক্ষণ কিন্তু সেই দলকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। ফলে কিন্তু আইনটা নিশ্চয়ই আছে যে সংবিধানের 10ম তফসিলে এটার অনুমতি রয়েছে। তো এখন প্রশ্ন যে সোমবার দিন এই কি বলে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে, সেই বাদল অধিবেশনে কিন্তু তাদেরকে আলাদা বসার ব্যবস্থা এবং একটা এনসিপিআই অর্থাৎ ন্যাশনাল সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া, সেই দলের স্বীকৃতি কিন্তু পার্লামেন্টের তরফে দেওয়া হবে। অতএব এইখানে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন যে কেন্দ্র কিন্তু ইতিমধ্যেই আজকে সর্বদল বৈঠক ডেকে, অর্থাৎ কেন্দ্র মানে আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছি, অর্থাৎ যারা ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি অর্থাৎ এনডিএ তরফে আজকে কিন্তু স্পিকার যে সর্বদল বৈঠক ডাকা হয়েছিল, সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু তাতে ছিলেন। সেখানে যে বৈঠক ডাকা হয়েছিল সে বৈঠকে কিন্তু সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে আমি 100টার বেশি বৈঠকে যোগদান করেছি এবং এখানে 3 জন মুসলিম সাংসদ আছে, 1/3 রয়েছে মহিলা সাংসদ। তো সেই জায়গা থেকে এই দল স্বীকৃতি পেতে কোনো অসুবিধে হবে না। সেটা যেমন একদিকে, তেমন অন্যদিকে এই যে বৈঠক থেকে তারা বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো, মানে এই যে একটা তামাশা আজকে শুরু হলো, মনে হয় যে বিরোধীদের এই তামাশা আমরা বিগত দিনগুলিতে যেরকম দেখেছি
ঠিক সেরকমই দেখব। কিন্তু এখানে একটা বিষয়, যে কংগ্রেস কিন্তু হয়তো রয়েছে, কিন্তু খুব একটা সাড়া কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিরোধীদের মধ্যে কারা রয়েছে, না বিরোধীদের মধ্যে রয়েছে আপ রয়েছে, সমাজবাদী পার্টি রয়েছে, লালু প্রসাদের আরজেডি রয়েছে। এরাই বেশ একটুখানি সক্রিয় ভাবে আর কি তৃণমূলের এই ভাঙনটা তাদের ঠিক আর কি আহ আহ, ঠিক কি বলবো পোষাচ্ছে না আর কি, যদি পাতি বাংলায় বলা যায়, তাদের ঠিক পোষাচ্ছে না। কারণ এরা কিন্তু এই যে আইএনডিআই জোট, এই আইএনডিআই যে জোট, সেই অ্যালায়েন্সে তাহলে তারা কিন্তু আহ আহ, যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক যে অ্যালায়েন্স তারা তৈরি করেছিল, সেখানে কিন্তু এই যে একটা মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে এরা একটা জিঞ্জার গোষ্ঠী ছিল। এই জিঞ্জার গোষ্ঠীতে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বতে যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেসের বেশি সাংসদ, ফলে একদিকে সমাজবাদী পার্টি, অন্যদিকে কি বলে আপ, তারপরে লালু প্রসাদের আরজেডি, এই যে দলগুলো মিলে আরো কিছু আছে, কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স, হ্যাঁ, এই দলগুলো মিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে একটা কি বলে জিঞ্জার গোষ্ঠী তৈরি করেছিল। অর্থাৎ বিরোধী দল মানে বিরোধী জোট, কিন্তু বিরোধী জোটের মধ্যেও আরেকটা বিরোধী, মানে এই যে বিষয়টা ছিল সেটা কোথাও কিন্তু এবার টলমলো করছে। কারণ 20 জন 28 জন সাংসদের মধ্যে 20 জন চলে গেছে। ফলে এখন যদি দেখা যায় যে এনডিএ এর কাছে কিন্তু বৃহত্তম দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে রয়েছে কিন্তু এই যে এনসিপিআই, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ভেঙে যে 20 জন সাংসদ গেছে, তারা কিন্তু দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে কিন্তু এনডিএ কে সাপোর্ট দিচ্ছে। হুম। তাহলে বুঝতে হবে যে এতদিন বিরোধী জোটে, অর্থাৎ আইএনডিআই জোটে কারা ছিল? কংগ্রেস মূল ছিল, তারপরে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে জিঞ্জার গোষ্ঠী সব সময় একটা বিরোধিতার চেষ্টা করতো, সেটা হুম। লোকসভা হোক, সেটা অন্য কোনো বিষয় হোক, যে কোনো বিষয়ে তারা কিন্তু এই দাদাগিরিটা করতো। এবার কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সেই দাদাগিরিটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। আর সূক্ষ্মভাবে কংগ্রেস কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। হয়তো তৃণমূল কংগ্রেসকে তারা এই একটু সাপোর্ট দিতে হয়, তাই দিচ্ছে, তাই তারাও হয়তো আজকে এই যে প্রতীকী বয়কট, হুম। সে প্রতীকী বয়কট করে কি হবে? তারা কেন পুরোটা বয়কট করলো না? তাদের যদি এতই আহ, আহ, স্বার্থে ঘা লাগে, তাহলে কেন তারা পুরোটা বয়কট করলো না? অর্থাৎ বয়কট করলো, কিন্তু বয়কট নামেই বয়কট, আবার তারা ফিরে এলো। তো এইখানটাতেই প্রশ্ন, যে কেন্দ্র জানে যে তৃণমূল কংগ্রেসকে যদি ভেঙে দেওয়া যায়, হুম। অর্থাৎ এনডিএ তে সামিল করা যায়, এবং সেই সামিলটাই কিন্তু এই যে এনসিপিআই, অর্থাৎ ন্যাশনাল সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া, এই যে দলটা, কে জানতো এই দলটা? তা সেই দলটাকে একটা মানে স্বীকৃত কমিশন বা ইলেকশন কমিশন স্বীকৃত সেই দলে এরা গিয়ে এই দলটাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়ে দিল কি বলে পার্লামেন্টে। ফলে এইটা কিন্তু এখন এনডিএ এর কাছে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল। অর্থাৎ এতদিন কংগ্রেসকে যে ডিস্টার্বিংটা করছিল হুম। থেকেও বিরোধী জোট থেকেও, যে ডিস্টার্বিংটা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে হচ্ছিল, সেই ডিস্টার্বিং কিন্তু আজ মানে আগামীকাল থেকে সংসদে কিন্তু সেই ডিস্টারবেন্সটা আর কিন্তু হবে না। তাই কেন্দ্র কিন্তু যা সামলানো সামলে নিয়েছে, এবং সূক্ষ্মভাবে এই চাল, তাতে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস যে কুপোকাত সেটা বলাই যায়। সৌমি, একেবারে দাদা, আরো একটি প্রশ্ন উঠে আসছে, দলছুট তৃণমূল সাংসদদেরও কিন্তু মূলত অভিযোগ ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সেক্ষেত্রে এবার কি তবে সংসদে অভিষেকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি উঠে আসছে সামনে, সেই বিষয়ে কি আলোচনা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে? না, এইটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ না অভিযোগ, এগুলো এগুলো দলীয় ব্যাপার, এগুলো কিন্তু সংসদে এইভাবে আলোচনা করা যায় না। যে আহ, একটা দল সেটা কি অভিযোগ না অভিযোগ, এগুলো এগুলো কিন্তু সংসদে কোনো আলোচনা করা যায় না। সংসদ হচ্ছে হুম। এমন একটি জায়গা যেখানে হচ্ছে যে প্রথমত হচ্ছে যে আহ, আহ, সমস্ত সংসদীয় কেন্দ্রে যে আমাদের যে ধরো পশ্চিমবঙ্গে 42টি লোকসভা কেন্দ্র আছে, তো 42টি লোকসভা কেন্দ্রের যারা প্রতিনিধি, হুম। তারা তাদের এলাকার সমস্যা, তাদের এলাকার উন্নয়ন, তাদের এলাকার উন্নয়নে কোথায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেই সব বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু সেখানে আলোচনা হয়। সেখানে কোনো দলের আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আলোচনা কিন্তু হয় না। তাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের দলের মধ্যে, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে
যে সমস্ত বিষয়গুলো উঠে আসছিল বা যেগুলো অভিযোগ হচ্ছিল, যেগুলো বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হলো, তো সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের দলের মধ্যে কি বিষয় তা না বিষয় সেটা কিন্তু সংসদে আলোচ্য বিষয় নয়। সংসদে মূল আলোচ্য বিষয় থাকে এলাকার উন্নয়ন, এলাকার জনপ্রতিনিধিরা তারা বিভিন্ন হুম বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা করেন, আম, কাজ কতদূর এগোলো সেটা, তেমনি অন্যান্য নানান বিষয় যেগুলো সাধারণ মানুষের সমস্যা, যেগুলো জনগণের সমস্যা, হুম সেই সব সমস্যা জানা, বোঝা এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ কতটা এগুলো তার কি হুম তথ্য, এইসব নিয়ে কিন্তু সংসদে মূল আলোচনা হয়। সেখানে কোথাও এই এই সব বিষয়গুলো কিন্তু একটা তুচ্ছ ব্যাপার, এগুলো কিন্তু সংসদে আলোচনা হবে না এবং এগুলোকে কিন্তু কোনো রকম মানে আলোচনার মধ্যেই আনা হবে না। সৌমি, দাদা, আমরা জানি গতকাল অর্থাৎ 20 জুলাই সংসদে বাদল অধিবেশন শুরু হতে চলেছে, তবে কি এবারও বাদল অধিবেশন ঘিরে কোনো ডামাডোল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে? কারণ যেমনটা দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বারংবার সাংসদ ভাঙানোর অভিযোগ করেছে বিরোধীরা। সেক্ষেত্রে আগামীকাল ঠিক কি হতে চলেছে বাদল অধিবেশনে? দেখো এইবারের বাদল অধিবেশনে যেটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে যে এই যে ওয়াংচু, হুম অর্থাৎ যিনি অনশন করছিলেন দিল্লিতে, গত শনিবার রাত্রে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি অনশন করছিলেন। অভিযোগ কি ছিল না, এই যে নিট বা অন্যান্য প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি এরকম নানান বিষয় নিয়ে হুম প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের দাবি করে যে অনশনটা চলছিল যন্তর মন্তরে, তো সেখানে কিন্তু বিরোধীরা একটু হাওয়া দিচ্ছিল, হাওয়া মাপছিল যে কি করা যায়। তো কংগ্রেসও সেটা দেখছিল, কিন্তু কালকে এই বিষয়টা নিয়ে, মানে কালকে যখন সংসদ শুরু হবে তখন তারা কিন্তু এই বিষয়ে, ইতিমধ্যে যদিও আজকে সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি নস্যাৎ করে দিয়েছে তাদের দাবি যে কেন্দ্র যে একজন অসুস্থ মানুষে যখন দাবি দাওয়া নিয়ে নিশ্চয়ই কারোর অভিযোগ বা দাবি দাওয়া থাকতেই পারে বা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আন্দোলন করতে পারে, কিন্তু হুম সেই যখন সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন যে কোনো সরকারেরই একটা মানবিক দিক থাকে। সেই মানবিকতার দিক থেকে সরকার যদি মনে করে তাকে বাঁচানোর প্রয়োজন আছে বা তাকে বাঁচাতে হবে, অর্থাৎ হুম এটা তো স্বাভাবিক, তিনি এতদিন করে অনশন করে আছে, তার যদি কোনো রকম দুর্ঘটনা বা কোনো রকম তার জীবন সংশয় হয়, প্রাণ সংশয় হয়, সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে যে তাকে বাঁচানোর জন্য যা যা করা প্রয়োজন সরকার সেটা করতে পারে এবং সেই সরকার সেটা করার জন্য ওয়াংচুককে যা যা ব্যবস্থা করা, তাকে সাফদারজাং যে হাসপাতাল সেখানে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে এবং তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে আজকে হুম যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেখানে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকার যেটা করেছে সেটা কিন্তু সঠিক, এই বিষয়ে তাদের কিন্তু কোনো বলার কিছু নেই। কিন্তু প্রশ্নটা যেটা সেটা হচ্ছে যে আহ, আহ, কি নিয়ে, হ্যাঁ অনেক বিষয় নিয়ে আমরা দেখেছি যে আহ, দিল্লি হাইকোর্ট, সরি আমি যেটা ভুল বলছিলাম যে সুপ্রিম কোর্ট নয়, দিল্লি হাইকোর্ট হুম ওয়াংচুক অনশন মঞ্চ থেকে তুলে হাসপাতালের পাঠানোর পক্ষেই, অর্থাৎ আরজি যেটা জানিয়েছিল ওয়াংচুকের যিনি স্ত্রী তিনি জানিয়েছিলেন। তো যন্তর মন্তরে যে ধর্ণা মঞ্চ থেকে সোনম ওয়াংচুককে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে যে ভুল করেনি সরকার সেটা পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ রবিবার সোনমের স্ত্রী, অর্থাৎ সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি যে আংমোর, তার আর্জি ছিল যে বর্তমানে দিল্লির সাফদারজং হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সুমন, তাকে দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানোর আর্জি জানিয়েছে, কিন্তু তার সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে উচ্চ আদালত। হুম পুলিশ, হাসপাতাল এবং কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট যে তাদের যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট আগামী 3 দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এর আগে কিছু শুনবে না। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে এই বিষয়টা নিয়ে হয়তো সংসদ উত্তাল হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা যেমন একদিকে, কারণ কালকে আবার সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর আগে হুম আহ, সংসদের কি বলে একটা বিক্ষোভ হওয়ার কথা ছিল, সংসদ অভিযান হওয়ার কথা ছিল, সম্ভবত সেই অভিযানে সোনামের স্ত্রী তিনিও বলেছেন। তো এই সব নিয়ে সংসদ হয়তো উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে ওই বিভিন্ন বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো নিয়ে হয়তো সংসদ উত্তাল হবে, কিন্তু প্রশ্ন হলো যে কংগ্রেস এবার কি করে এবং কংগ্রেসের সঙ্গে, অর্থাৎ আইএনডিআই জোট, যেটা আমি আগে বলছিলাম যে হুম আইএনডিআই জোট, সেই জোটটা
আগে কি হতো যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে একটা জিঞ্জার গোষ্ঠী, অর্থাৎ এসপি, আরজেডি, আপ, হ্যাঁ, ন্যাশনাল কনফারেন্স, মানে এই এই যে পুরো ফারুক আবদুল্লার যে দল, মানে এরা সকলে মিলে একটা কিন্তু সবসময় মানে কংগ্রেস যেটা কোনো আন্দোলন নিয়ে হয়তো বা তারা সংসদে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, তারা কিন্তু সেখানে অন্য একটা পন্থা বা অন্য একটা পথ নিত। তো এইবারে কিন্তু কংগ্রেস অনেকটা, মানে এইবারেই বোধহয় 2024 সালের পরে, মানে যতগুলো সংসদ বসেছে তাতে বোধহয় এবারে বেশ কিছুটা স্বস্তিতে থাকবে বিরোধী দল কংগ্রেস, অর্থাৎ ইন্ডিয়া জোটের যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলছিল, কংগ্রেস কিন্তু এবারে অনেকটাই স্বস্তিতে, কারণ মাত্র 8জন সাংসদ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের, এবং তাদের আর সেই কথা বা তাদের যে দাবি দেওয়া সেটা বলার অধিকার খুব একটা নেই, এবং আর যে দলগুলো রয়েছে তাদেরও খুব বেশি সাংসদ নেই। ফলে কংগ্রেস যেভাবে চলবে বা কংগ্রেস যেভাবে মত প্রকাশ করবে সংসদে, কংগ্রেস যেভাবে আন্দোলনটাকে চাইবে বা সংসদের বাদল অধিবেশনে তারা যে যে বিষয়গুলো নিয়ে সংসদ উত্তাল করবে, বাকি শরিক দলগুলোকে কিন্তু সেই বিষয়গুলোকেই এবারে সমর্থন করতে হতে পারে। অর্থাৎ এবারে বলা যায় সংসদের বাদল অধিবেশনে অনেকটা স্বস্তিতে থাকবে কিন্তু আইএনডিআই জোটের পক্ষে কংগ্রেস। সৌমি। একেবারে অনেক ধন্যবাদ দাদা আপনাকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। এই মুহূর্তে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের ওঙ্কার বাংলার এডিটর ইন চিফ বিপ্লব দাসের সাথে। আমরা আলোচনায় ছিলাম আজ তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙনের যে জল, সেই জল কিন্তু ইতিমধ্যেই কেন্দ্রতে ঢুকেছে, কেন্দ্রের সংসদে, অর্থাৎ আজ সর্বদলীয় বৈঠক ছিল দিল্লিতে। সেই বৈঠকে একেবারে নাটকীয় মোড় যেমনটা দেখা গিয়েছে যে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাকলি ঘোষকে আমন্ত্রণ জানানোই কিন্তু ওয়াকআউট করেছে বিরোধীরা। যে মহুয়া মৈত্র, সৌগত রায় থেকে শুরু করে সিপিএম, ডিএমকে, জেএমএম, আম আদমি পার্টি, শিবসেনা এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রতিনিধিরা। এবং এরপরে কিন্তু মহুয়া মৈত্র সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এনসিপিআই নিয়ে তিনি বলেছেন লোকসভার স্পিকার এনসিপিআই এখনো স্বীকৃতি দেননি। অন্যদিকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি দাবি করেছেন যে লোকসভার স্পিকার এনসিপিআইকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আগামীকাল 20 জুলাই সংসদের বাদল অধিবেশন রয়েছে। তার আগেই সর্বদলীয় বৈঠকের এই পরিস্থিতি এবং আগামীকালের বাদল অধিবেশনে ঠিক কী হতে চলেছে সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।